पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरि ओम्। भगवद्गीता 6వ అధ్యాయం। మ్మ్. 40 శ్లోకం నుంచి చూద్దాం। 6th chapter 40th శ్లోకం। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। सरिता गाరు 40-41 చెప్పండి। हरि ओम माताजी। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। स्वप्न गाరు हरि ओम माताजी। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमातां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। రైట్। సెకండ్ లైన్ శాశ్వతి సమాహ। ఓకే। భవానీ గారు 40-41 पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। రైట్। 42-43 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। సంతోషి గారు तवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। రామచంద్ర గారు अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। సంగీత. हरि ओम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ह्रियते हि अवशः अपि सः अवशोऽपि सः ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते राइट पूर्वाभ्यासेन कौन्तेय पूर्वाभ्यासेन तेनैव अशोक पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः क्रियते ह्यवशोऽपि सः क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। రైట్ శాలిని గారు पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। నీలిమ గారు पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। రాజమణి గారు చెప్తారమ్మా అన్మ్యూట్ చేసుకో వినబడుతుందా మేడం? చెప్పండి పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోऽపి సః జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మాతి వర్తతే. రైట్ సంగీత पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ఓకే పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోऽపి సః జిజ్ఞాసురపి యోగస్య जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते 45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नात् यतमानः प्रयत्नम् ओके प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्भिषः
अनेकजन्मसंसिद्धः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु 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 योगी संशुद्धकिल्बिषः योगी संशुद्धकिल्बिषः योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः 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 ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् रामचंद्र गाరు प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् రైట్ స్వప్న గారు హ్మ్. చెప్పండి స్వప్న గారు प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् హ్మ్. సరిత గారు प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् మాతాజీ మీ వాయిస్ స్లో వస్తుంది అందరిది ఓకే వస్తుంది మరి నాకైతే అలా వస్తుంది వకుల గారు మీకు కూడా స్లో వస్తుందా లేదు మాతాజీ బాగానే ఉంది ఓకే అయితే నాదే ఓకే ఓకే సంగీత మీకు స్లో వస్తుందా నార్మల్ హలో అయ్యో నాకు కూడా ఓకేనా అండి వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది అందరిది లౌడ్ గానే వస్తుంది మీ ఒక్కరిదే నా ఒక్కరిదంది చిన్నగా వస్తుందా ఓకే అంటే మిగతా వాళ్ళు నాకు నా నేమ్ ప్రతిసారి వినిపించట్లేదు నాకు ఇక్కడ అన్మ్యూట్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తే మీరు నన్ను పిలిచారని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నా ఓ అవునా నీలిమ గారు ఒక్కరిదే మీకు ఎలా చిన్నగా ఉంది అవునండి తక్కువ వస్తుంది మాతాజీ లో అందరిదే బాగా వస్తుంది, ఒక్కరిదే. ఓకే ఓకే చదవమంటారా చదవండి प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् ఓకే ఒక్క నిమిషం హరి ఓం ఏమైనా చేంజ్ ఉందా చేంజ్ కొంచెం బెటర్ అండి ముందు కంటే బెటర్ ఓకే అదే ఇది హెడ్సెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా ఓకే ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధకిల్భిషः అనేకజన్మసంసిద్ధः ततो याति परां गतिम् 46 तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्यः अधिकः योगी कल्पेस्ते तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः
ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्माद्योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भव अर्जुन ओके तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन वक्लगार तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन तस्माद्योगी भवार्जुन तस्माद्योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन संतोषी गाరు तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन రామచంద్ర గారు तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन నీలిమ గారు तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन సంగీత तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन బాగా చెప్పారు రైట్ योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान् भजते यः मां सः मे युक्ततमः मतः समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः शालिनी गाరు. योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः భవాని గారు. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः నీలిమ గారు. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः స్వప్న గారు. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः పావని. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः రామచంద్ర గారు. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः చెప్పండి కిందిది కూడా ఓం తత్సత్. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः సరిత గారు ఓం తత్సత్. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः వక్ల గారు. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः రైట్. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. సో ఈ విధంగా షష్ఠ అధ్యాయం ముగిసింది. శ్రీభగవానువాచ అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. సో ఇలాగా మన ఆత్మ సంయమ యోగం సాధనలో ముందుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటూ పారాయణం ముగిసింది. ఓకే రైట్. సో ఇంకా మీకేమైనా డిఫికల్ట్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి అది మనం చదువుదాము అని అంటే చదువుదాము. ఒకసారి శ్లోకాస్ వెళ్దాం. రైట్.
మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా అడగాలనుకుంటే అక్కడ ఆపేద్దాం. ఉమ్, ఉమ్. మాతాజీ 16th శ్లోకం ఒకసారి చెప్తాను. నాట్యశ్నతస్తు యోగోస్తి న చైకాంతమనశ్నతః న చ ఏకాంతం అనశ్నతః న చైకాంతమనశ్నతః న చాతి స్వప్నశీలస్య న చ అతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. 9th ఒకసారి సుహృన్మిత్రా అరి ఉదాసీన. సుహృన్మిత్ర అరి ఉదాసీన అంటే అందరు సుహృన్ అంటే దగ్గరైన వాళ్ళు, మిత్రులు, అరి శత్రువు, వాళ్ళందరితో ఉదాసీనమైన భావంతో ఉండాలి. సుహృన్మిత్రారి ఉదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్య బంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. మ్మ్. సంవిద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజ్ఞితం స నిశ్చయేన యోక్తవ్యః యోగానిర్విణ్ణ చేతసా. ఓకే, రైట్. సో ఆ, మ్, ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అని అప్పుడెప్పుడో పెట్టించాను కదా, ఇంపార్టెంట్ మెమరైజ్ చేయండి అని. ఎవరైనా ఏదైనా నేర్చుకున్నారా చూడకుండా? 5 5 5 నేర్చుకున్నారా? ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ సంగీతకు ఛాన్స్ ఇద్దాం. మళ్ళీ మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నారు, మా టాలెంట్ వినట్లేదు. మాతాజీ ఆ 30 సంవత్సరాలకు మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటాము. సూపర్ కదా. ఇప్పుడు మేడం అందులో ఇందులోకి అందులో అదే కదా, మొత్తం కలగూరగా 2 టైమ్స్ ర్యాప్ ఇవ్వాలి. సంగీత అన్మ్యూట్ చేసుకో, నీ గాన గంధర్వం మేము వినాలి. అంటే నేను ఫస్ట్ టైం అండి నేర్చుకోవడం చూడకుండా. మేము ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటివి వినడం. పర్లేదు. గివ్ మీ 1 minute. సర్లే, ఫస్ట్ టైం కాదులే కానీ ఓకే. భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం. అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాస్ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గుడ్ శ్లోకం. శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ అని. శ్లోకం మీనింగ్ లో అభ్యాసం చేత, వైరాగ్యం చేత మనస్సుని నిగ్రహించవచ్చు అని. వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. ఇంకా శాలిని గారు విసరండి. మిస్టేక్స్ పోతే చెప్పండి మాతాజీ. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపుణ. అయిపోయింది, లాస్ట్ది పోయింది. చెప్పండి. ఆత్మైవ రిపుణాత్మ వస్తలేదు. అంతే, రిపురాత్మనః. ఆత్మైవ రిపురాత్మనః బంధురాత్మాత్మనస్తస్య
అయ్యో అందులో ఇళ్ళకొత్తున్నాయి ఇళ్ళకొత్తున్నాయి. పర్లేదు ఏనా ఏనాత్మావాత్మనా జితః అనాశస్తు శత్రుత్వే అనాత్మనస్తు వర్తేతా అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తైతాత్మవశత్రువత్. వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. రైట్, గుడ్. జితా ఇంకోటి కూడానా? కంటిన్యూ అన్మ్యూట్ చేసుకో. చితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా పరమాత్మా సమాహితం శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. అన్ని గుర్తు చేసిన మళ్ళీ మర్చిపో. తథా మానవమానయో. రైట్. సో 5 వచ్చినాయి కానీ మీకు చెప్పేసరికి అన్ని మిస్టేక్ పోతున్నాయి. పర్వాలేదు. రైట్. వకుల గారు ఇవి కాకుండా ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? ఇవి కాకుండా ఫస్ట్ 10 మొత్తం వచ్చి మాతాజీ. ఫస్ట్ 10 మొత్తం వచ్చాయా? ఓకే, ఫస్ట్ 10 వచ్చాయంటారు కాబట్టి 7th వరకు తను చెప్పారుగా. 8, 9, 10 మీరు చెప్పండి. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచనః. యదా హి సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనా మధ్యస్థ సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనా మధ్యస్థ ద్వేషబంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. వెరీ నైస్. రైట్, గుడ్. అందరికి అమ్మా ఏదో చెప్తున్నారు, చెప్పండి. ఓన్లీ 2 నేర్వలేదు మాతాజీ. 45, 46 మీతో ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాను. ఇవి పడుతున్నా. ఓకే. సో మనకి మొన్న స్వరూపానందజీ అంటే మన చిన్మయ మిషన్లో మనం ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము, ఇనిషియేట్ చేసాము. ఏంటంటే ఈ మధ్య అందరికీ భగవద్గీత శ్లోకాస్ అంటే ఓకే ఏవేవో వస్తున్నాయి, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 5 శ్లోకాస్ని సెలెక్ట్ చేసి, అంటే జస్ట్ ఒక 5 శ్లోకాలను సెలెక్ట్ చేసి ఈ 5 శ్లోకాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి. వాళ్ళు ఉన్నారా, మన మిషనా, పక్క మిషనా, చిన్నపిల్లల, పెద్ద పిల్లల, ముస్లి వాళ్ళ, ఎవరా ఏని అనేది కాకుండా కనీసం ఒక 5 శ్లోకాలన్నా ప్రతి ఇంట్లో అందరికీ రావాలి. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం కొంతమందికి గాయత్రి మంత్రం, గురుర్ బ్రహ్మ ఇవన్నీ కంపల్సరీ మంత్రాలు లాగా ఎలా చెప్తామో, అది స్కూల్స్ అయినా కాలేజెస్ అయినా ఏదైనా సరే అందరికీ 5 రావాలి. అంటే మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా శ్లోకాలు చెప్పండి అంటే పిల్లలు ఎడ్డి మొహం వేసుకోవద్దు. ఓకే, నేను లిటరల్గా చెప్తున్నాను. ఇన్ని స్కూల్స్ కాలేజెస్ తిరుగుతాం కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బ్లైండ్గా ఉంటున్నారు. ఏవైనా శ్లోకాస్ చెప్పండి అంటే ఏదో ర్యాండమ్ భగవద్గీత శ్లోకాస్ అనేటివి ఏంటో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఒక 5 శ్లోకాస్ సెలెక్ట్ చేసి మనకు చెప్పారు గురూజీ గారు, సారీ స్వరూపానందజీ. సో ఆ 5 నేను మీకు పంపిస్తాను, చెప్తాను. బట్ అంతకంటే ముందు పావని 5 శ్లోకాస్ నేర్చుకుంది. సో పావని చెప్పు నాన్న 5 శ్లోకాస్. ఉద్ధరేత్మానాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మణి యత్కరోషి యదశ్నాసి
यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఈ 5 శ్లోకాస్ ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి. నేను ఈ పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. కింద మీనింగ్ కూడా ఉంది, పక్కన ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ శ్లోకం నంబర్ అనేది కూడా ఉంది. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద శ్లోక 6వ అధ్యాయంలో 5th శ్లోక. ఓకే, 6వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. సో ఉద్ధరేదాత్మానాత్మానం. తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో కర్మణి ఏవాధికారస్తే. తర్వాత 9వ అధ్యాయంలో ఎత్కరోషి వస్తుంది. 9వ అధ్యాయంలోనే ఇంకోటి ఇనన్యాస్ చింతయంతోమ. దెన్ లాస్ట్ అధ్యాయంలో సర్వధర్మాన్ని. ఈ 5 శ్లోకాలు మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఎవరైనా సరే, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎవరు ఏంటిది ఏం సంబంధం లేదు, ఈ 5 నేర్పించండి. దట్స్ ఇట్, మీ టార్గెట్. మీరు నేర్చుకోండి, వాళ్ళకి 5 నేర్పించండి. అలా ఎంతమందికి నేర్పిస్తారు అనేది మీ ఏమంటారు, మీ ఆషాఢ మాసం గోరింటాకు స్పెషల్లో ఎలా అలా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుందో అలా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి అది. ఓకే, ఐ థింక్ ఇంతకంటే మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వనేమో. సో అదానికైతే ఎట్లయితే గుంపులు గుంపులు వచ్చేస్తున్నారో ఇలాగా గుంపులు గుంపుల మందికి శ్లోకాస్ నేర్పించండి. ఇద్దరికి మాతాజీ ముగ్గురికి నేర్పించాను, నలుగురికి నేర్పించాను అలా కాదు. లెట్ ఇట్ స్ప్రెడ్. ఓకే, సో ఎవరైనా భగవద్గీత శ్లోకాలు అంటే ఇవి, దాని మీనింగ్ ఇది, మినిమం మీనింగ్ 2-3 లైన్స్లలో మినిమం మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎవరికైనా సరే నేర్పించండి. ఎట్లా అయితే కొన్ని ఫేమస్ సెలబ్రిటీ మూవీస్, కొన్ని ఫేమస్ షోస్ అందరికీ అనర్గళంగా నోట్లో తిరుగుతుంటాయి కదా, అట్లా ఈ 5 శ్లోకాలు తిరగాలి. ఓకే, సో అది మీరు చెయ్యండి. అంటే మొన్న కొంతమంది గురు పౌర్ణిమకి ఏం చేయాలి అని అడిగారు. ప్లీజ్ కొన్ని ఇట్లాంటివి చెయ్యండి. ఓకే, గురువుగారికి ఆత్మజ్ఞానం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇద్దాంలే కానీ ముందు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి చేద్దాం. ఓకే, రైట్. సో అలా మనం ఇంకొంచెం ముందుకి యాక్టివ్గా ఉండాలి. అండ్ ఈ వీడియోస్ కానీ క్లాస్ మెసేజెస్ కానీ అలా కొందరికి షేర్ చేస్తూ ఉండండి. రైట్, ఓకే. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్స్ నేను గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. రైట్, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ. హరి ఓం. హరి ఓం.